ایک زمانے میں شہر روشنی نامی ایک خوبصورت شہر تھا جہاں ایک ایماندار اور مہربان تاجر یوسف رہتا تھا۔ وہ اپنی چھوٹی سی دکان سے سادہ لوگوں کو سستی اور اچھی چیزیں بیچتا تھا۔ اس کی ایمانداری کی وجہ سے شہر کے تمام لوگ اس سے محبت کرتے تھے، مگر شہر کے دوسرے تاجر جن کی دکانوں پر کوئی نہیں آتا تھا، انہوں نے یوسف سے حسد کرنا شروع کر دیا۔ ان میں سب سے زیادہ حسد حاکم نامی تاجر کو تھا جو شہر کا سب سے امیر تھا لیکن بہت لالچی تھا۔ حاکم نے ایک دن تمام تاجروں کو جمع کیا اور کہا، جب تک یہ یوسف ہمارے شہر میں ہے ہماری دکانیں نہیں چل سکتی، ہمیں اسے یہاں سے نکالنا ہوگا۔ سب تاجروں نے مل کر ایک سازش بنائی۔ انہوں نے کمال نامی ایک چالاک آدمی کو پیسے دے کر بلایا جسے جھوٹ بولنے میں بہت مہارت تھی۔ ایک دن کمال یوسف کی دکان پر آیا اور اپنے آپ کو ایک دور دراز علاقے کا تاجر بتایا۔ اس نے کہا، میں نے آپ کی ایمانداری کے چرچے سنے ہیں، میں آپ کی پوری دکان کا سامان خریدنا چاہتا ہوں اور آپ کو دوگنی قیمت دوں گا۔ یوسف نے ابتدا میں تو انکار کیا مگر کمال نے اسے یقین دلایا کہ وہ اپنے ساتھ سونے کے سکے لے کر آیا ہے۔ کمال نے یوسف سے کہا کہ سکے اس کے گھوڑوں پر ہیں جو شہر کے باہر کھڑے ہیں۔ یوسف ایماندار تھا، اس نے کمال پر بھروسہ کیا اور سارا سامان اس کے حوالے کر دیا۔ کمال نے کہا، میں ابھی گھوڑوں سے سکے لے کر آتا ہوں، اب ذرا انتظار کرے، مگر کمال واپس نہیں آیا۔ شام ہو گئی، رات ہو گئی، مگر کمال اور سامان دونوں غائب تھے۔ اگلے دن جب یوسف نے پوچھا تو پتا چلا کہ کمال تو حاکم کا آدمی تھا اور سب نے مل کر یوسف کو لوٹ لیا تھا۔ یوسف کی دکان خالی ہو گئی، اس پر قرض تھا جو اس نے سامان لانے کے لیے لیا تھا۔ قرض خواہوں نے اس کا گھر اور دکان دونوں قبضے میں لے لیے۔ یوسف اپنی بیوی فاطمہ اور 2 بچوں کے ساتھ شہر سے باہر ایک جھونپڑی میں رہنے پر مجبور ہو گیا۔ اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ دن بھر مزدوری کرتا، کبھی درختوں سے لکڑیاں کاٹتا، کبھی کھیتوں میں کام کرتا، مگر اس کی کمائی اتنی نہیں ہوتی تھی کہ گھر کا خرچ چل سکے۔ فاطمہ اکثر روتے ہوئے کہتی، یوسف، ہم نے کبھی کسی کا برا نہیں کیا، پھر ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یوسف مسکراتے ہوئے جواب دیتا، فاطمہ، اللہ کی راہ میں ہر آزمائش ہمارے ایمان کو مضبوط کرتی ہے، ہمارا رب ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ ایک دن شہر کے نواب صاحب کو اپنے باغ کے لیے ایک مزدور کی ضرورت پیش آئی۔ یوسف نے نواب صاحب سے ملاقات کی اور اپنی خدمات پیش کی۔ نواب صاحب نے پہلے تو اسے ٹالنا چاہا مگر جب اس نے یوسف کی مخلصی دیکھی تو اسے اپنے باغ میں کام پر رکھ لیا۔ نواب صاحب نے یوسف سے کہا، تم باغ کی دیکھ بھال کرو گے، پودوں کو پانی دو گے اور باغ کو صاف رکھو گے، بدلے میں تمہیں روزانہ کھانے کو ملے گا اور ماہانہ تھوڑی سی تنخواہ۔ یوسف نے شکر ادا کیا اور کام میں لگ گیا۔ یوسف نے باغ کی ایسی دیکھ بھال کی کہ نواب صاحب بہت خوش ہوئے، مگر شہر کے تاجر اب بھی یوسف کو دیکھ کر جلنے لگے۔ حاکم نے ایک اور سازش بنائی۔ اس نے نواب صاحب کے پاس جا کر کہا، حضور، یوسف تو ایک دھوکے باز ہے، اس نے آپ کے باغ کے قیمتی پودے چوری کر کے بازار میں بیچ دیے ہیں۔ نواب صاحب غصے میں یوسف کو بلا کر ڈانٹا۔ یوسف نے بڑے ادب سے کہا، حضور، میں نے آپ کا ایک پتا بھی نہیں چھوا، آپ خود باغ کا معائنہ کر لے۔ نواب صاحب نے باغ کا معائنہ کیا تو دیکھا کہ تمام پودے صحیح سلامت ہیں، بلکہ یوسف کی محنت سے باغ پہلے سے بھی خوبصورت ہو گیا تھا۔ نواب صاحب نے حاکم کو بے عزت کر کے نکال دیا، مگر حاکم نے دل میں یوسف سے بدلہ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے رات کے اندھیرے میں باغ میں آگ لگا دی۔ صبح جب یوسف باغ میں آیا تو دیکھا کہ آدھا باغ جل چکا ہے۔ نواب صاحب کو جب خبر ملی تو وہ سخت غصے میں آ گئے۔ انہوں نے یوسف کو بلا کر کہا، تم نے میرا قیمتی باغ برباد کر دیا، تو اس کا نقصان بھرو، پھر تمہیں میری غلامی کرنی ہوگی۔ یوسف کے پاس نقصان بھرنے کو کچھ نہیں تھا، اس نے غلامی قبول کر لی۔ یوسف اب نواب صاحب کا غلام بن چکا تھا۔ اسے صبح سویرے اٹھنا ہوتا، گھر کی صفائی کرنی ہوتی، باغ کے جلتے ہوئے درختوں کو ہٹانا ہوتا اور پھر نواب صاحب کے تمام کام کرنے ہوتے تھے۔ اسے 2 وقت کی روٹی ملتی، تنخواہ کچھ نہیں۔ وہ اپنے گھر، بیوی اور بچوں کو ماہ میں صرف ایک بار دیکھ سکتا تھا۔ ایک دن جب یوسف اپنے گھر آیا تو اس کی بیوی فاطمہ روتی ہوئی بولی، یوسف، ہمارے بچوں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، میں نے پڑوسیوں سے آٹا ادھار مانگا ہے مگر اب وہ بھی دینے سے انکاری ہیں۔ یوسف نے اپنے جیب سے کچھ روٹی کے ٹکڑے نکالے جو وہ چھپا کر لایا تھا۔ وہ بولی، یہ کہاں سے لائے ہو؟ یوسف نے جواب دیا، نواب صاحب کی دعوت میں بچی ہوئی روٹی ہے، میں نے اسے بچا لیا تھا۔ فاطمہ نے روٹی بچوں کو دی اور خود پانی پی کر سو گئی تاکہ بچوں کو پیٹ بھر کر کھانا مل سکے۔ یوسف اس منظر کو دیکھ کر رونے لگا۔ وہ رات بھر دعا کرتا رہا، اے میرے رب، میری بیوی اور بچے بھوکے ہیں، میں تیری رحمت کا محتاج ہوں۔ ایک روز نواب صاحب کی چھوٹی بیٹی زینب شدید بیمار ہو گئی۔ تمام حکیموں اور ڈاکٹروں نے علاج کیا مگر افاقہ نہ ہوا۔ نواب صاحب بہت پریشان تھے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ جو ان کی بیٹی کو ٹھیک کرے گا
इसे उनकी आधी दौलत दे दी जाएगी। यूसुफ को इल्म था कि इसके दादा एक मशहूर हकीम थे और उन्होंने इसे कई जड़ी बूटियों के बारे में बताया था। इसने नवाब साहिब से इजाजत मांगी कि वो जंगल से एक खास जड़ी बूटी ले आए। नवाब साहिब ने गुस्से में कहा, तुम एक गुलाम हो, तुम्हें तिब का क्या इल्म? मगर बेटी की हालत देखकर उन्होंने इजाजत दे दी। यूसुफ जंगल गया और एक खास पहाड़ी पर वो जड़ी बूटी ढूंढी जो इसके दादा बता गए थे। वो बूटी लेकर वापस आया और इसका अरक निकाल कर ज़ैनब को पिलाया। 3 दिन में ज़ैनब बिल्कुल ठीक हो गई। नवाब साहिब बहुत खुश हुए। उन्होंने यूसुफ से कहा, तुमने मेरी बेटी की जान बचाई है, मांगो, क्या मांगते हो? मैंने आधी दौलत देने का वादा किया था। तमाम दरबारियों ने सोचा कि यूसुफ आधी दौलत मांगेगा, मगर यूसुफ ने कहा, हुजूर, मुझे आपकी दौलत नहीं चाहिए। अगर आप वाकई मुझे इनाम देना चाहते हैं तो मेरी गुलामी खत्म कर दे और मुझे मेरे घर वापस जाने दे। नवाब साहिब हैरान रह गए। उन्होंने कहा, तुम आधी दौलत छोड़कर सिर्फ आज़ादी मांग रहे हो? यूसुफ ने जवाब दिया, हुजूर, आज़ादी सबसे बड़ी दौलत है। मैं अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहना चाहता हूँ। जब हाकिम को ये खबर मिली तो वो फिर जलने लगा। इसने सोचा कि अगर यूसुफ आज़ाद हो गया तो वो फिर कारोबार शुरू कर सकता है। हाकिम ने नवाब साहिब के पास जाकर कहा, हुजूर, यूसुफ ने आपकी बेटी को जड़ी बूटी से नहीं बल्कि जादू से ठीक किया है। वो जादूगर है और आपके घर को नुकसान पहुंचा सकता है। नवाब साहिब ने कहा, तुम हमेशा यूसुफ के खिलाफ ही बात करते हो। मैं अब तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं करूंगा। मगर हाकिम ने अपने साथियों को साथ मिला लिया और सब ने मिलकर गवाही दी कि उन्होंने यूसुफ को जादू करते देखा है। नवाब साहिब कंफ्यूज हो गए। उन्होंने फैसला किया कि वो यूसुफ को शहर से निकाल देंगे। यूसुफ ने इल्तिजा की, हुजूर, मैंने कभी जादू नहीं किया, मैं सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करता हूँ। मगर नवाब साहिब ने कहा, तुम्हें 7 दिन के अंदर शहर छोड़ना होगा। यूसुफ गमगीन दिल के साथ अपने घर आया। फातिमा ने पूछा, क्या हुआ? यूसुफ ने सारा वाकया सुनाया। फातिमा रोने लगी, अब हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास कुछ भी नहीं है। यूसुफ ने कहा, अल्लाह पर भरोसा रखो, वो हमारे लिए बेहतर जगह पैदा करेगा। यूसुफ ने अपना थोड़ा सा सामान बांधा और अपने खानदान के साथ शहर रोशनी को छोड़ दिया। जाते वक्त हाकिम और इसके साथी उन्हें ताने दे रहे थे, देखो, ये वही यूसुफ है जो कभी बड़ा ताजिर था, अब बेघर होकर जा रहा है। यूसुफ और इसका खानदान कई दिन पैदल चलने के बाद उम्मीद का शहर पहुंचे। ये एक छोटा सा कस्बा था जहां लोग बहुत मेहमान नवाज थे। उन्होंने यूसुफ के खानदान को पनाह दी। यूसुफ ने एक छोटी सी जगह पर फल फरोख्त करने का काम शुरू किया। वो रोजाना सुबह सवेरे जंगल से ताज़ा फल लाता और बाजार में बेचता। एक दिन शहर का हाकिम काजी साहिब यूसुफ की दुकान पर आया। इसने पूछा, तुम यहाँ नए आए हो? यूसुफ ने अपनी सारी कहानी सुनाई। काजी साहिब बहुत मुतासिर हुए। उन्होंने कहा, तुम्हारी ईमानदारी तुम्हारे चेहरे से जाहिर होती है, क्या तुम मेरी तिजारत में मेरी मदद कर सकते हो? यूसुफ ने काजी साहिब की तिजारत में काम शुरू किया। इसकी ईमानदारी और मेहनत की वजह से काजी साहिब का कारोबार बहुत तरक्की करने लगा। चंद ही महीनों में यूसुफ काजी साहिब का मोतमिद बन गया। यूसुफ ने उम्मीद के शहर में अपनी ईमानदारी और मेहनत से एक नई जिंदगी शुरू की थी। काजी साहिब का कारोबार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा था। 1 साल में ही यूसुफ शहर का मुअज़्ज़ज़ ताजिर बन चुका था। इसने अपना घर खरीदा, बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिल करवाया और फातिमा को वो तमाम आसाइशें दी जिनकी वो सालों से महरूम थी। एक दिन काजी साहिब ने यूसुफ को अपने पास बुलाकर कहा, यूसुफ, तुमने मेरा कारोबार इस हद तक बढ़ा दिया है कि अब मैं तुझे अपना शरकनकार बनाना चाहता हूँ। यूसुफ ने शुक्राने के आंसू बहाते हुए कहा, काजी साहिब, आपने मुझे अपना घर दिया, इज्जत दी, अब ये भी? काजी साहिब ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटा, ये तेरी अपनी मेहनत का फल है। उधर शहर रोशनी में हाकिम अब भी अपनी शैतानी चालों में मसरूफ था। इसने नवाब साहिब को बताया कि यूसुफ ने दरअसल जादू से ज़ैनब को ठीक किया था और अब वो उम्मीद के शहर में इसी जादू के जोर से लोगों को लूट रहा है। हाकिम ने नवाब साहिब से कहा, अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं जाकर इस जादूगर को पकड़ कर लाता हूँ। नवाब साहिब, जो अब तक यूसुफ के मामले में पशेमान थे, उन्होंने हाकिम को मना कर दिया। मगर हाकिम ने अपने चंद साथियों को लेकर छुपे हथियारों के साथ उम्मीद के शहर की तरफ कूच किया। उम्मीद के शहर में यूसुफ की शोहरत सुनकर हाकिम जल भुन गया। इसने रात के अंधेरे में यूसुफ के गोदाम में आग लगा दी। सुबह जब यूसुफ ने देखा तो इसका सारा सामान खाकिस्तर हो चुका था। काजी साहिब ने पुलिस को बुलाया और तफ्तीश शुरू हुई। गवाहों ने बताया कि उन्होंने 3 अजनबियों को शहर से बाहर जाते देखा था। यूसुफ को शक था कि ये काम हाकिम का ही है। इसी दौरान शहर रोशनी से एक कासिद आया जिसने नवाब साहिब का खत काजी साहिब को दिया। खत में नवाब साहिब ने लिखा था, मेरे इल्म में आया है कि मेरा साबिका गुलाम यूसुफ आपके शहर में रह रहा है।
बराह करम इसे फौरन गिरफ्तार करके मेरे पास भेज दे क्योंकि इस पर जादूगरी का इल्जाम है। काजी साहिब ने खत तड़ा और यूसुफ को बुलाकर पूछा, बताओ यूसुफ, ये क्या मामला है। यूसुफ ने अपनी पूरी कहानी बताई कि किस तरह हाकिम ने इसे बर्बाद किया, किस तरह नवाब साहिब की बेटी को ठीक किया और फिर जादूगरी के अहूटे इल्जाम में शहर से निकाला गया। काजी साहिब बहुत दानिशमंद इंसान थे। उन्होंने फैसला किया कि वो खुद नवाब साहिब से मिलने जाएंगे। काजी साहिब यूसुफ को साथ लेकर शहर रोशनी पहुंचे। नवाब साहिब ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। काजी साहिब ने कहा, नवाब साहिब, यूसुफ कोई जादूगर नहीं है, वो एक ईमानदार और हुनरमंद इंसान है। आपकी बेटी को इसने अपने आबाई अलम तिब से ठीक किया था। नवाब साहिब ने कहा, मगर मेरे पास गवाह हैं जो कहते हैं कि इसने जादू किया था। इसी वक्त दरवाजे पर शोर हुआ। ज़ैनब, जो अब जवान हो चुकी थी, अपने बाप के पास आई और बोली, अब्बा जान, मैं खुद गवाही देती हूँ कि यूसुफ चचा ने मुझे जड़ी बूटी से ठीक किया था। हाकिम ने आपको झूठ बोला है। नवाब साहिब ने हाकिम को तलब किया। जब हाकिम आया तो इसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। नवाब साहिब ने सख्त लहजे में पूछा, बताओ हाकिम, तुमने यूसुफ के खिलाफ झूठी साजिश क्यों रची। हाकिम ने एतराफ किया कि इसने हसद में यूसुफ को बर्बाद किया था। इसने अपने तमाम गुनाहों का इकरार किया। नवाब साहिब ने फैसला सुनाया, हाकिम, तुम्हें शहर से निकाल दिया जाता है। तुम्हारी सारी जायदाद जब्त कर ली जाती है जो यूसुफ को दे दी जाएगी। यूसुफ ने कहा, नवाब साहिब, मैं हाकिम की जायदाद नहीं चाहता, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मेरी इज्जत नफस वापस मिल जाए। नवाब साहिब ने यूसुफ के हाथ पकड़े और कहा, मुआफ करना यूसुफ, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की। तुम हमारे शहर वापस आ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी पुरानी दुकान वापस दिलवाता हूँ। यूसुफ ने जवाब दिया, नवाब साहिब, अब मेरा घर उम्मीद का शहर बन चुका है, मैं वहीं रहना चाहता हूँ, मगर आपकी इस दावत का शुक्रगुजार हूँ। यूसुफ और काजी साहिब उम्मीद के शहर वापस आए। कुछ ही अरसे बाद नवाब साहिब खुद अपनी बेटी ज़ैनब के साथ उम्मीद के शहर आए। उन्होंने यूसुफ के सामने हाथ फैलाए और मुआफ़ी मांगी। नवाब साहिब ने यूसुफ की बेटी से अपने बेटे की शादी का पैगाम दिया, जिसे यूसुफ ने खुशी से कबूल कर लिया। दोनों खानदानों में रिश्ता हो गया। आज यूसुफ उम्मीद के शहर का सबसे बड़ा ताजिर है। इसकी दुकान पर हमेशा रश रहता है। वो हर साल अपनी आमदनी का एक हिस्सा गरीबों पर खर्च करता है। इसकी कहानी लोगों के लिए मशल राह बन गई है। लोग कहते हैं कि यूसुफ की कामयाबी का राज इसकी ईमानदारी, सब्र और अल्लाह पर भरोसा है। वो अक्सर कहता है, दौलत आर्जी है, ईमानदारी हमेशा कायम रहती है। जो शख्स सब्र करता है, अल्लाह इसे जरूर अजर देता है।